عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل حملے، حالات کس رخ جا سکتے ہیں؟ آسٹریلیا کے جنگلات کی آگ سے کروڑوں جانور ہلاک۔ I've got a gal, oh what a pal, the apple of my eye۔ اور راک اینڈ رول موسیقی کے بےتاج بادشاہ ایلوس پریسلے کی سالگرہ پر ایک خصوصی رپورٹ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایران کی جانب سے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا رد عمل بدھ کی صبح 2 عراقی ایئر بیسز پر 1 درجن سے زائد بیلسٹک میزائل حملوں کے ذریعے سامنے آ گیا ہے۔ یہ حملے بغداد سے 60 کلومیٹر دور الاسد ایئر بیس پر کیے گئے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو دفنائے جانے کے چند ہی گھنٹوں بعد کیے جانے والے ان حملوں کو ایرانی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں سیلف ڈیفنس میں مناسب قرار دیا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران جنگ یا کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے حملوں کے فوری بعد کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سب ٹھیک ہے، امریکہ نقصانات کا اندازہ لگا رہا ہے۔ ادھر عراقی سرکاری سطح پر ان حملوں کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ جہاں اس صورتحال پر امریکہ اور ایران میں تشویش پائی جاتی ہے، وہیں خطے کی طاقتیں اور اتحادیوں کی اکثریت جنگ کے کسی بھی خطرے کو روکنا چاہتے ہیں۔ حالیہ کشیدگی کس کروٹ بیٹھے گی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں نیو یارک سے سیکیورٹی امور کے ماہر جہانگیر خٹک صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ خٹک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا خطرہ ہے ایک فل بلون وار کا پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ خطے میں خاصی تشویش ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ اسد صاحب۔ دیکھیے، جنگ کا خطرہ یعنی حادثاتی جنگ کا خطرہ تو بالکل اس وقت بھی موجود ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن فل بلون وار یا ایسی جس میں کہ دونوں سائڈز ڈٹرمنڈ ہیں کہ انہوں نے آپس میں لڑنا ہے، اس کا خطرہ مجھے بہت کم نظر آتا ہے، اور اس کا اظہار صدر ٹرمپ کی جانب سے کافی واضح اشارے مل رہے ہیں۔ اگر وہ اسٹرائک بیک کرتے تو رات ہی ان کا خطاب بھی آ جاتا، وہ آج بات کریں گے، امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ اور اسی طرح جواد ظریف صاحب کی طرف سے جو ٹویٹ آیا اس میں بھی انہوں نے بالکل واضح کیا کہ ہم نے ایک پروپورشنیٹ رسپانس دیا ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو جواب ضرور دیں گے۔ گویا دونوں طاقتیں اس پر تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پیج پر ہے کہ وہ مکمل جنگ نہیں چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لڑائی جاری رہے گی، یعنی پراکسیز کے ذریعے لڑائی جو ہے اس کا خطرہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ خٹک صاحب رہیے گا۔ عام امریکیوں کی رائے ہم نے جاننے کی کوشش کی، خاص طور پہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد، اور اس کے بعد واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی، عمران جدون کی، ان سے ہم نے جانا کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ سرٹنلی یہ ایران کے حملوں سے پہلے تھا۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ فرسٹ۔ ہمارے فوجیوں کو امریکہ میں اپنے خاندانوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ امریکہ سے باہر رہ کر اپنے اہل خانہ کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ یہ غیر منصفانہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو انہیں کبھی سمندر پار نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور اب صدر ٹرمپ امریکی فوجیوں کے لیے ایک اور تباہ کن صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں امریکہ کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ کرنا ہوگا جو صحیح ہے، لیکن کسی کی جان لینا ہمیشہ دشوار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم مزید فوج بھیجیں گے تو زیادہ جانیں ضائع ہوں گی۔ اس بارے میں ملے جلے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ تو کرنا پڑے گا۔ مجھے اس معاملے سے خوف آتا ہے، کسی بھی جنگ کا امکان مجھے خوف زدہ کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم امن قائم رکھ سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ امریکہ سب سے پہلے، یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے، جیسے ایک عالمی درجہ بندی کی جا رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات بھی مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ مجھے بات پسند نہیں کہ نئی نسل ایسے دور میں پروان چڑھے جہاں جنگ اور تباہی پھیلی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تازہ حملے سے یہ بات سامنے آئی ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا تھا، لیکن چونکہ در حقیقت ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کی نشاندہی کا وقت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے سے کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا، اور ہم پہلے ہی سے حالت جنگ میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈیموکریٹس، عوامی رائے تو آپ نے سنی، ڈیموکریٹس اس ہفتے ایک ایسی قرارداد لانے کا اعلان کر چکے ہیں جس کا مقصد صدر کی وار پاورز کو محدود کرنا ہے۔ امریکی عوام کی اکثریت بھی جنگ نہیں چاہتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی رائے خاص طور پہ اس معاملے میں کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ بہت زیادہ رکھتی ہے۔ دیکھیے، صدر ٹرمپ کی جانب سے آپ دیکھیے ان کا جو ٹویٹ آیا رات کو، اس میں بھی وہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ورژن ہے، جس میں وہ ان کی اگریشن نظر نہیں آ رہی،
जो उमूमन नजर आती रही है पहले। जब भी उन्होंने ट्वीट किया ईरान के हवाले से तो वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होता था, लेकिन रात को वो बहुत ज्यादा सबड्यूट किस्म का ट्वीट था, उसमें कोई ज्यादा एग्रेशन नजर नहीं आई, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि इस वाकये के बाद अमेरिका के अंदर जिस किस्म का रद्द-ए-अमल अवामी सतह पर और सियासी सतह पर दोनों तरफ जो आया है वो कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। और ये सदारती इंतखाबात का साल भी है, इम्पीचमेंट की हियरिंग्स भी शुरू हो रही हैं, तो सदर ट्रंप के लिए खुद भी सियासी तौर पर एक इंतहाई मुश्किल दौर है, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी बड़ी ब्लंडर के लिए तैयार होंगे जिससे कि उनकी अपनी जो साख है वो मजीद मुतासिर हो। ग्लोबली भी अगर हम खड़क साहब देखते हैं तो अमेरिका के यूरोपियन इत्तेहादी अभी भी ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा रखना चाहते हैं। नेटो ने किसी मुमकिना जंग की सूरत हाल में अमेरिका का साथ देने के सवाल पे खामोशी इख्तियार की हुई है, और दूसरी जानिब अगर हम अमेरिका की किसी मुमकिना जंग के केस में देखें तो सपोर्ट कितनी तवक्को कर सकता है अमेरिका अपने इत्तेहादियों से? देखिए, यूरोप के पास तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा चॉइसेस हैं। अगर जंग होती है ठीक है, वो इस वक्त मोहतात हैं क्योंकि वो जंग के हक में बिल्कुल नहीं है। उनका बहुत सारे यूरोपियन ममालिक का, जर्मनी और फ्रांस जैसे ममालिक का ईरान पर काफी ज्यादा उनके तिजारती ताल्लुकात हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा उनके हैवी तिजारती इंटरेस्ट हैं, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जंग हो। लेकिन अगर जंग होती है तो अल्टीमेटली नेटो के जो ममालिक हैं वो किसी न किसी सूरत में अमेरिका के साथ ही खड़े होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ईरान के साथ खड़े होंगे। अलबत्ता वो कोशिश ये जरूर करेंगे कि जंगबंदी थोड़ा कम की जाए, अगरचे अमेरिका को इस बात पे गिला भी है कि इस वाक़े के बाद जो यूरोपियन एलाइज हैं उनकी तरफ से अमेरिका को वो सपोर्ट नहीं मिली जिसकी तवक्को की जा रही थी। एक चीज अगर हम उसको कनेक्ट करें फाइनली पाकिस्तान से, ईरान चूंकि सर्टनली हमसाया है पाकिस्तान का और उसके असरात पाकिस्तान में भी फील होते हैं, इस परेशानी इस हवाले से जो कशीदगी है उसमें परेशानी पाकिस्तान में भी है, तो कितने चैलेंजेस हो सकते हैं पाकिस्तान को अपने हमसायों की वजह से? देखिए, पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में भी है और पाकिस्तान के लिए एक शायद डिप्लोमेटिकली एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिकली ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हैं और जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो तकरीबन खत्म हो गई हैं, इस वक्त पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। इवन अमेरिकी एनालिस्ट यहाँ पर अभी जितने तजज़िये दे रहे हैं तो उसमें कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान से बात करें और डी एस्केलेशन में पाकिस्तान का किरदार मांगें। और इसी तरह पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसलिए भी है कि अफगानिस्तान में ईरान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वहां पर ईरान ने ये जनरल कासिम सुलेमानी ही के ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने सीरिया वॉर के लिए एक फातिमियून ब्रिगेड के नाम से, फिर उसको फातिमियून डिवीजन का नाम दिया गया, वो उन्होंने कायम किया था, जो कि बेसिकली अफगान फाइटर्स थे जो सीरिया में लड़े थे। और गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों में हजारों की तादाद में वो फाइटर्स दोबारा अफगानिस्तान वापस आए हैं, और यहाँ पर एक खौफ ये भी है कि वो वहां पर शायद दोबारा एक्टिवेट किए जाए। राइट, बहुत शुक्रिया खड़क साहब आपका हमें वक्त देने का। ईरान और अमेरिका के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का अगर हम रद्द-ए-अमल देखते हैं तो उसका निचोड़ ये है कि ये मसले के हल के लिए सियासी अप्रोच इस्तेमाल करने का वक्त है। यमन में कई सालों से जारहाना खाना जंगी जारी है और खित्ते के इन मसाइल में से एक है जो पहले ही इलाकों के रहनुमाओं के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के मुताबिक यमन में बड़े पैमाने पर लड़ाई, शदीद इक़्तिसादी बदहाली और खुराक की कमी जैसे मसाइल से मुल्क की नौजवान आबादी ज़हनी सतह पर काफ़ी हद तक बुरे असरात ले रही है। 15 बरस के फजल गसानी उन यमनी नौजवानों में शामिल हैं जो ज़हनी मसाइल की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। वालिदैन से जुदा किए जाने के बाद वो सना के एक यतीम खाने में तकरीबन 500 बच्चों के साथ मुकीम हैं। मैं चौथी जमात में साल के वस्त में होने वाले इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि माँ और बाप से जुदा किए जाने पर मैं बहुत अफसरदा था। मैं पढ़ नहीं सकता था। जब उस्ताद पढ़ा रहे होते थे तो मैं क्लास से निकल जाता और गुजरी बातें याद करके रोता रहता। महदूद तालीमी वसाइल वाले देही इलाके इब में मुकीम होने के बायस फजल अल-गसानी को बेहतर तालीम के लिए दारुल हुकूमत मुंतकिल होना पड़ा। जब मैं मिस्र और ट्यूनिस गया तो मैं देखता था बच्चे महफूज हैं, खेल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वहाँ कोई गोलाबारी नहीं थी और वो महफूज माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं। यमन की 5 साल जंग में हजारों लोग मारे गए, लाखों कहत के दहाने पर पहुँच गए और जरूरियातें जिंदगी खत्म होकर रह गयीं। हिलाल अहमर की कमेटी के मुताबिक इस सारी सूरत हाल का आबादी की जिस्मानी और जहनी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अदन शहर में गोलाबारी की आवाज हर रोज मोतिज मुसलह का पीछा करती है, हत्ता कि उसका गिटार भी उसे बहला नहीं पाता।
اور وہ شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بندوق کے فائر اور گولہ باری کی آواز، میرے لیے اسے بھولنا ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ہمیں سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہیں اور ہمیں نفسیاتی طور پر ایک بری صورتحال سے دوچار کرتی ہیں۔ یہی بات ہارون محمد نے بھی کہی۔ جس چیز نے مجھے الگ تھلگ اور مایوسی کا شکار کیا وہ یہی بندوق کی آواز ہے۔ اس نے ہمیں اداس کر دیا۔ میں اب لوگوں سے ملنا اور بات کرنا نہیں چاہتا۔ جنگ کے بعد صرف خوف و ہراس ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں ہر 5 میں سے ایک شخص ذہنی دباؤ، انتشار، صدمے اور بائیپولر ڈس آرڈر کا شکار ہے، جبکہ بعض ان ذہنی بیماریوں سے شدید طور پر متاثر ہیں۔ مریم ریالو کے ساتھ سادیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ۔ یوکرین کا ایک مسافر بردار طیارہ ایران کے امام خمینی ایئرپورٹ سے اڑنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار تمام 170 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اس خبر کی تفصیلات آپ جان سکتے ہیں اور اس بارے میں اپنی رائے بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ آسٹریلیا میں ستمبر سے جنگلات میں لگنے والی آگ اس وقت ایک قومی سانحے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آگ سے اب تک تقریباً 2000 مکانات مسمار ہو چکے، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، افراد اور کروڑوں جانور ہلاک ہو چکے۔ آگ بجھانے والا عملہ گزشتہ 4 ماہ سے اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی چند علاقوں میں شدید گرمی اور قحط کی وجہ سے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ آسٹریلیا میں اس طرح کی آگ پہلی دفعہ نہیں لگی۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2 بار یہ تباہ کن آگ اس سے زیادہ نقصانات کر چکی۔ 2001 میں لگنے والی آگ کو بلیک کرسمس اور 2009 میں لگنے والی آگ کو بلیک سیٹرڈے کا نام دیا گیا۔ اس وقت سڈنی آسٹریلیا سے ہمیں محمد فاروق خان جوائن کر رہے ہیں، سینئر فوٹو جرنلسٹ ہیں، ان سے تازہ ترین جانتے ہیں۔ فاروق، آپ نے آسٹریلیا میں جنگل کی آگ کی تباہکاریوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور اسے اپنے کیمرے میں محفوظ بھی کیا ہے، کیا مناظر تھے جن سے ان تباہکاریوں کو کی شدت جو ہے وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو سمجھا سکیں تو؟ جی ہاں، آسٹریلیا میں لگنے والی یہ والی آگ پچھلی کئی آگوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے اور اس کی تباہکاری بہت بڑی ہے ایکچولی، اور ابھی تک بہت سارے جگہ پر ابھی تک لگی ہوئی ہے جس کو بجھانا فائر فائٹرز کے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ اتنی واقع اسکیل پر ہے کہ وہ اس کو بجھانے میں بالکل ناکام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف بارش ہی اس آگ کو بجھا سکتی ہے۔ تباہکاریاں بہت ہیں، ہزاروں، جیسے آپ نے سینٹرو میں کہا 2000 کے قریب گھر جل گئے ہیں، 26 جانیں جا چکی ہیں اب تک، جس میں 3 فائر فائٹرز شامل ہیں، اور نیو ساؤتھ ویلز، وکٹوریا اور ساؤتھ آسٹریلیا اس سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو کیا اس وقت کہا کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کتنا مزید وقت لگ سکتا ہے اس آگ پہ قابو پانے میں، اور بارش سے کتنی مدد ملی؟ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ بارش ہی شاید اس کو سپورٹ کر سکتی ہے۔ جی ہاں، بارش جو ہوئی ہے پچھلے 2 دنوں میں، اس سے یہ سپورٹ ملی ہے کہ فائر فائٹرز کو کنٹینمنٹ لائن بنانے کا موقع ملا ہے، اور انہوں نے بیک برننگ کی ہیں جس سے کہ اگر آگ لگے تو وہ اس کو کراس نہ کرے اس کنٹینمنٹ لائن کو۔ یہ انہوں نے ان پچھلے 2 دنوں میں فائر فائٹرز کر سکیں، لیکن ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیزن اگلے ہفتے سے پھر گرمی میں کی شدت میں اضافہ ہوگا اور ٹیمپریچر 40 درجہ حرارت تک پہنچے گا۔ گرم تیز ہوائیں چلیں گی جو کہ ڈیزاسٹر بھی ہے بش فائر کے لیے۔ تو ابھی بھی کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں اور ہوپنگ فار دا بیسٹ۔ تو عوام کی طرف سے حکومت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آر دے سیٹسفائیڈ جو حکومتی اقدامات ہیں؟ جی، انیشیل ریسپانس تھوڑا سا سلو تھا حکومت کا، جس سے حکومت شدید تنقید کی زد میں آئی عوام اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے، لیکن اسٹیٹ اتھارٹیز سوئفٹلی انہوں نے اس کو رسپانس کیا اور بہت سے گھر، تقریباً 10,000 گھر جلنے سے بچائے گئے اس 3 مہینوں کی آگ میں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے 10,000 گھر جلنے سے بچایا، بہت سی جانیں بچائیں۔ جس اسکیل پر یہ آگ لگی ہے اس میں 23 لائف ایک معجزہ ہی ہے کہ بچی ہیں، اور رسپانس بہت اچھا ہے۔ جہاں پر لائٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، وہاں پر جنریٹر پہنچائے جا رہے ہیں، اور موبائل ریپیفریکیشن پانی کے لیے وہ پہنچائے گئے ہیں، فلٹرز پہنچائے گئے ہیں۔ ریکوری کا عمل وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ سیزن پورا ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کو پورے اسکیل پہ شروع کیا جائے گا۔ اور بہت شکریہ فاروق آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا سڈنی سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان سے دور لیکن پاکستان کے لیے فکر مند، آپ ملیں گے عادل نجم سے ہمارے کل کے شو میں۔
کون اچھا پاکستانی کون برا پاکستانی، اور یہ گفتگو جو ہے یہ ٹاکسک ہے۔ اجنبی ملک اور بڑھتی عمر، اگر کوئی اپنوں کی طرح خیال رکھ سکے تو زندگی شاید کچھ آسان ہو جاتی ہے، لیکن امریکہ میں بسنے والے بہت سے جنوبی ایشیائی بزرگ اور معذور افراد کا ان کے خاندان مصروفیت اور کم معلومات ہونے کے باعث مناسب خیال نہیں رکھ پاتے۔ شہناز نفیس آج ہمیں ملوا رہی ہیں دو روایتی اور سادہ لو بھارتی خواتین سے جنہوں نے کمیونٹی کی اس ضرورت کو سمجھا اور اب انٹرنیٹ کے ذریعے دو ایسی کمپنیاں چلا رہی ہیں جو جنوبی ایشیائی خاندانوں کو ان کی مخصوص ثقافتی اور مذہبی ضروریات کے مطابق مدد دیتی ہیں۔ یہ ہیں بھارت سے تعلق رکھنے والی جیسی گریوال اور بالول گریوال۔ چند برس پہلے تک یہ دونوں امریکہ میں گھریلو زندگی گزار رہی تھیں۔ آج یہ ایشین کمیونٹی کے مومر اور معذور افراد کو ان کے اپنے گھروں میں دیکھ بھال کی آن لائن کمپنیوں کی مالک ہیں۔ پر ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲਰਨ ਤੇ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ माशाल्लाह बढ़िया चल रहा है। इस ऑनलाइन बिजनेस का ख्याल इन्हें अपने ही घर में एक मुश्किल तजुर्बे से गुजरने के बाद आया। फैमिली में बहुत हेल्थ इशू चल रहे थे, मेरी माम के साथ चल रहे थे, मेरे हस्बैंड के साथ चल रहे थे, तो मुझे कहीं पर कोई हेल्प नहीं मिल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा सोर्स ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। मालूमात के लिए हाथ पांव मारने के बाद उन्हें मदद तो मिल गई, लेकिन अपने जैसे और बहुत से खानदानों की मदद करने का एहसास भी दिल में पैदा हुआ और यूं गुड होम हेल्थ केयर की बुनियाद रखी गई। आज जैसी और बिलवल ग्रेवाल 100 से ज्यादा नर्सेस की मदद से रियासत वर्जीनिया में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार माजूर और मोमर अफराद को देखभाल की सहूलत फराहम कर रही हैं। एक रिवायती पस मंजर रखने वाली खवातीन के लिए ये सफर आसान नहीं था। थोड़ा बहुत लोन भी लिया और थोड़ा बहुत हम लोगों ने घर से ही, मेरी पार्टनर उन्होंने मेरी हेल्प की और कुछ हम लोगों ने अपनी फ्रेंड सर्कल से हेल्प मांगी। शुरू में हमारे पास 2-3 क्लाइंट ही थे जो कि हमारे घर के ही थे और उसके बाद इसको लाइसेंस लेने में ही बहुत टाइम, ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है इसको लाइसेंस और उसको खड़ा करने में। गुड होम हेल्थ केयर से मुंसलिक नर्सेस जनूब एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले आम लोग हैं जिन्हें मरीज की सेहत और उसके इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। कामरान शफी और उनकी अहलिया का ताल्लुक पाकिस्तान से है। बेटे और बहू के सुबह मुलाजमत पर जाने के बाद गुड होम हेल्थ केयर की नर्स उनका ख्याल रखने आती हैं। एक तो वो लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे बैकग्राउंड का आइडिया होता है, खाना किस किस्म का खाना है, घुल मिल गए सबके साथ। ये नहीं आए तो दिल ही नहीं लगता मैं गाना गाती हूँ अभी ना जाओ छोड़ के। सेंटर फॉर अर्बन फ्यूचर के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीय निजात मोमर अफराद में 60% से ज्यादा अंग्रेजी समझने और बोलने की सलाहियत महदूद या न होने के बराबर है, जिसकी वजह से इनमें मोमर और माजूर अफराद के लिए सहूलतों के बारे में शऊर भी कम होता है। हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें पता नहीं कि वो बुढ़ापे में हुकूमत से मदद ले सकते हैं। हम उनके घर जाते हैं और इस मुफ्त सहूलत से उनको आगाह करते हैं। बिलवर और जैसी ग्रेवाल खुश हैं कि साल हर साल तक अपने घर वालों का ख्याल रखने के बाद आज ये अमेरिका में अपनी कम्युनिटी का ख्याल भी रख पा रही हैं। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, लीसबर्ग, वर्जीनिया। चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
रॉक एंड रोल मौसीकी के बानी एल्विस प्रेस्ले की सालगिरह 8 जनवरी को मनाई जाती है। अमेरिकी रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में 13 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैले ग्रेसलैंड में उनकी रिहाइशगाह है। यहीं एक एग्जीबिशन सेंटर भी मौजूद है। उनकी सालगिरह के मौके पर फायजा बुखारी हमें इसी एग्जीबिशन की सैर करवा रही हैं, जो कि उनके मेम्फिस लैंड में मौजूद है। एल्विस प्रेस्ले, रॉक एंड रोल मौसीकी के खालिक, द किंग, रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस की पहचान। इसीलिए यहाँ उनकी यादों को महफूज किया गया है ग्रेसलैंड में, जहाँ एग्जीबिशन सेंटर के अलावा उनका घर भी मौजूद है। ग्रेसलैंड अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला घर है। हर साल अमेरिका के अलावा दुनिया भर से 6 लाख से ज्यादा अफराद एल्विस का घर देखने यहाँ आते हैं। ग्रेसलैंड एग्जीबिशन सेंटर 1982 में आवाम के लिए खोला गया। यहाँ एल्विस के तख्लीकी काम की झलक देखी जा सकती है। उनके मशहूर गानों के रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स और स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए पहने जाने वाले उनके मशहूर जमाना जंप सूट्स भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। प्रेस्ले मोटर्स एग्जिबिट पर मौजूद हैं, जहां पर एल्विस प्रेस्ले की महंगी गाड़ियां नुमाइश पर लगाई गई हैं। उन्हें अपने लिए भी गाड़ियां खरीदने का बहुत शौक था, लेकिन इसके अलावा वो अपने करीबी साथियों को भी ये महंगी गाड़ियां तोहफतन दिया करते थे। यहाँ गाड़ियों के अलावा एल्विस की मोटर बाइक्स भी मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर उनकी फिल्मों में भी इस्तेमाल की गईं। एल्विस प्रेस्ले की रिहाइश का ग्रेसलैंड की सैर के लिए यहाँ खुसूसी टूर्स का एहतमाम भी है। इन टूर्स की पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तस्वीरें बनाने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता यहाँ के मनाजिर जहन में कैद करने पर कोई ममानियत नहीं। जंगल रूम उनका पसंदीदा कमरा था, जहां तन्हाई के पुरसकून लम्हात में उन्होंने कई शाहकार धुनें तख्लीक की। इस जगह की बेहतरीन बात यह है कि एल्विस खुद यहाँ रहे और ये सब उनकी अपनी चीजें हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जमा की। मैं समझता हूँ एल्विस बहुत शुरू से ही रॉक एंड रोल मौसीकी के बानियों में से थे, जिन्होंने दीगर बहुत से फनकारों के लिए राह हमवार की। एल्विस की आखिरी आरामगाह को मेडिटेशन गार्डन का नाम दिया गया है, जहां वक्त के थम जाने का एहसास मौजूद है। दुनिया भर से शायकीन उनसे अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार अपने अपने अंदाज में करते हैं। यहाँ पर अपने खानदान के करीबी अफराद के साथ अबदी नींद सोते हुए एल्विस के लिए उनके शायकीन का पैगाम है कि वो उनके दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, मेम्फिस, टेनेसी। ये था आज का व्यू 360 प्रोग्राम। पर फीडबैक और वॉइस ऑफ अमेरिका के बाकी मजीद कंटेंट के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको अमेरिका ईरान कशीदगी के हवाले से और पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स के अलावा पूरी दुनिया की सारी डेवलपमेंट्स मिल सकेंगी। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है उर्दू VOA, जिसे आप फॉलो कीजिए और अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़